तो दानिएल चैप्टर 1 को आम लास्ट मोर प्रीचिंग रे स्टडी करिथिला मने अछि केते जण से दिन उपस्थित थिले हाथ देखिबा को चाहूछि हालेलुया तो सहयोग करिवे जेते बेले आमे नेक्स्ट चैप्टर को जीवा समस्ते तो एक अध्याय आमे समाप्त करियछु आ दुई अध्याय को जीवा पूर्व से एक अध्याय को आमे पुनी थरे टिके रिवीजन कर देबा। प्रथम जो दानिएल पुस्तक एक अध्याय आमे देखितिला सेठारे केते जण व्यक्ति थिले मुख्य व्यक्ति मानकर नाम आमे जानिथिला सेठारे दानिएल गोटे मुख्य व्यक्ति थिले तांकर तीनोटी बंधुଙ୍କ नाम कोन थिला शद्रक मैशक अबेदनगो ओके समस्ते सही गॉड मानकर ना जानी छंती किंतु प्रकृत नाम भूली जाई छंती हानानिया मिसाइल आउ आजरिया एटा होची तांकर प्रकृत नाम किंतु शद्रक मैशक एवं अबेदनगो एहा होची आइडल जो मूर्ति माने थिले तांकर नाम अटे किसी कथा नहीं आउ कोन कोन मने अछि एक चैप्टर रे फर्स्ट चैप्टर रे पढिथिला जे से माने राजकीय खाद्य को खाइबा को से माने मना करथिले ये सुनो हां आ से माने कोन कहिले आ मानन को वेजिटेबल्स दियंतु साग सब्जी पनी परिबा दियंतु ताहेले आमे माने कोन ना सेईटा खाइ कि मध्य से मानन को ठारू अति बलिष्ठ आमे परमेश्वर को सम्मुख रे छिडा हबा को जाउछु आ एहा थिला गोटे छोट सारांश जहा कि आमे मोर लास्ट प्रीचिंग रे आमे देखिथिला किंतु आज आमे आ गोटे मुख्य विषय को नै कि चिंता करबा को जाउछु जहा कि आद्यरु आज पर्यंत सेही प्रोफेसी फुलफिलमेंट हेबा को जाउछि बा चाली अछि ए विषय को आमे समस्त प्रथमे बुझिबा को पड़िबो गोटे जो भविष्यवाणी थाए से भविष्यवाणी साधारण भाव रे आसी न था गोटे जदि भविष्यवाणी आमे सुनुछु ताहले आमे से भविष्यवाणी को बुझिबा बहुत जरूरी अटे आई जदि आमे भविष्यवाणी को सुनुछु कोनोसी स्थान रे हो ताहाको आमे बुझिबा एवं जानिबा निहाती आवश्यक। आज अनेक लोक स्वप्न देखंती ठीक रिप्लाई देले भलो हां ना नाइ सेतकी खाली समस्त स्वप्न देखंती आ स्वप्नर अर्थ मध्ये से माने जानिबा को चेष्टा करंती सत ना नाइ हां स्वप्नर अर्थ मध्ये जानिबा को चेष्टा करंती किंतु स्वप्नर अर्थ जदि जानी पारो ना हो बा बुझी पारो ना हो ताहले निश्चित भाव रे हमें द्वंद्व रे पड़ी जाइथो कोन हेइथिबो एहा मध्ये एही चैप्टर 2 रे हमें देखिबा को जाउ अछि जेते बळे राजा नबुकदनेस्सर से जगह रे स्वप्न देखो अछंती सही समय रे तांकर गोटे द्वंद्व सृष्टि हेउ अछि। आजिर समय रे जेते बळे हमें देखिबा गोटे व्यक्ति स्वप्न देखिथाय ताहार अर्थ जानिबा को से माने प्रयास करिथांती। जियोस कल्चर को जदि हमें देखिबा यहूदी मानकर कस्टम को देखिबा से माने जेते बळे स्वप्न देखुथिले से माने जदि स्वप्न देखुचंती ताहले तार अर्थ मध्ये जानिबा बहुत आवश्यक बोली से माने मने करूथिले कारण जदि गोटे व्यक्ति स्वप्न देखु अछि ताहले तार अर्थ मध्ये से प्रकाश करिवार निहाती आवश्यक। जदि से माने क्षीरर स्वप्न देखुचंती दुग्धर स्वप्न देखुचंती ताहले से माने तार अर्थ को एपरि प्रकाश करथिले जे गोटे व्यक्ति को असुस्थता हेबा को जाउ अछि आ से पुनी थरे सुस्थता को परिणत करिवो माने मते ज्वर हेबो पुनी थरे मु सुस्थ हेबी ताहार अर्थ ताहा थिला। जदि से माने शैतान रो स्वप्न देखुथिले ताहले से शैतान रो अर्थ कोन थिला ना पैसा आसीबार सिंबल थिला मनी विल बिकम बोली तांकर सिंबल ताहा थिला आ एहा यहूदी माने तांकर कष्टम अनुसार से स्वप्न रो अर्थ माने प्रकाश करथिले बा रखिथिले। आजिर कस्टम रे जदि हम देखिबा माछर स्वप्न अनेक लोक माने देखंती आ कहंती अरे माछर देखिछु घरे बहुत पैसा आसो हां ना नाही आ मध्ये अनेक विषय अछि केते जण कहिबे कि दुई तीनटा कोन स्वप्न देखिले कोन भाबी थाउ आमे किछि नै कहंतु माछर स्वप्न देखिले बहुत पैसा आसबा आ किछि थाए स्वर्ग को देखिले स्वप्न जदि हमें शैतान रो भय आसी थाए एपरि अनेक प्रकार रो स्वप्न रहि अछि। आजिर समय रे मध्ये जेते बेला हमें स्वप्न देखिताउ तार उत्तर हमें निजे बाहर करबा को चेष्टा करिताउ सही परि यहूदी मानकर मध्य कस्टम रे से माने कोन करथिले ना एही परि चिंताधारा सब रखुथिले एही परि चिंताधारा थिला आ यहूदी मानकर से कस्टम को नबुकदनेस्सर मध्य से कोन करथिले ना तांकर हृदय रे मध्य तांकर किछि ना किछि चिंताधारा थिला सेति पय जे स्वप्न से देखु छथि से बुझी पारो नाहंती
आम एठार देखु जो स्वप्न से देखुंट से बुझी पारना ता भीतर को जीवा पूर्व मुझे सम्मुखें ए विषय सारांश रखा चाहे। दानिएल चैप्टर 2 रे जो मैंने लिखुंट ध्यान पूर्वक लिखतु कारण यह बहुत जरूरी सूचना आपड़ कौटी खोजिले पाइबे ना। दानिएल चैप्टर 2 रे जिते आम जाऊँ 2 नंबर पुस्तक से 5टी राज्य विषय सूचाऊ 5टी राज्य विषय आही 5टी राज्य आज पर्यंत आम मैंने गति करुँ आज शेष राज्य आम गति करुँ यह नितांत आवश्यक अटे। आई 5टी राज्य मध्य 2 चैप्टर को 5 भाग विभक्त करा जायछि। प्रथम भाग मुझे कहवाक चाहे प्रथम भाग जहाँकि राजा स्वप्न बोली कहुए जहाँकि राजा से स्वप्न को देखी से राजा द्वंद्व पढ़ा लगी। 2 नंबर भाग जदि कहवा असफल ज्योतिर्गण बोली कहुए जो ज्योतिर्गण माने राजा पाखक आसिले से माने असफल भाव परिणत हेले। 3 नंबर भाग जहाँकि परमेश्वर कार्य किपरि परमेश्वर प्रकाश करिसंते दानिएल सहित राजा सहित समग्र लोक मान सम्मुखें ए विषय को आम देखुअछु। 4 नंबर भाग आम देखा स्वप्न एवं अर्थ जहाँकि दानिएल तांकर आशीर्वाद द्वारा से ग्रहण करुँच ईश्वर महिमा ऊपर प्रकाशित होउछि आ से स्वप्नर अर्थ कहते स्वप्नर कौन कार्य रही है से रखुअछंती। एवं पंचम विषय में जो देखा दानिएल जो स्वर्ण एवं उत्सन्न भाव में सम्मानित करागला से विषय को आम देखुअछु। मैं पुणी थे क्विकली रिपीट करदेवाक चाहे जो मैंने लिखिपारे ना। प्रथम विषय आम देखा राजा स्वप्न विषय। द्वितीय नंबर भाग देखा असफल ज्योतिर्गण मान विषय। 3 नंबर भाग आम देखा परमेश्वर कार्य परमेश्वर किपरि भाव में प्रकाश करुँच। 4 नंबर भाग आम देखा स्वप्न एवं अर्थ विषय। एवं 5 नंबर भाग आम देखा दानिएल एवं तांकर सम्मानित समस्त गुण एवं आचार व्यवहार को आम देखा। तो यही 5टी विषय को आज आम चिंता करने को जाऊँ जहाँकि दानिएल चैप्टर 2 रे आम देखा पाऊँ। तो जितेबाला आम यही राजा विषय शुणुचु अनेक समय आम शुणी अच्छु यह राजा नाम छोट बेलू नबुकदनेस्सर बोली किंतु यही राजा गोटे बलिष्ठ राजा थिले। यही राजा जदि आम कार्य को चिंता करवा गुण को चिंता करवा समस्त जदि आरंभ शेष पर्यटन समस्त युद्ध को देखा चिंताधारा को देखा ताहले से गोटे बहुत बलिष्ठ राजा थिले। से सब बड़े चेष्टा करते मुझपरी समस्त मध्य गोटे महान हेबी बोली इच्छा से परी थिला। आ से तांकर सही जो स्थान से रोहुतिले बाबिल जो जगार से रोहुतिले से स्थान को बहुत सुंदर भाव में तैयारी करथिले। प्राय 60 किलोमीटर तांकर जो एरिया सिटी थिला से सिटी रो लंब थिला प्राय 60 किलोमीटर जोटा कि आज जदि आम हीराकुद रु जदि केते दूर कहबा 60 किलोमीटर हीराकुद रु बरगढ़ जदि कहबा तांकर प्रसाद राजप्रसाद सेते लंब थिला। आ जदि आम देखा तांकर जो जो पाचेरी थिला राजा जो पाचेरी थिला से पाचेरी रो उच्चता 300 फुट थिला। 300 फुट 300 फुट माने केते हितबो भाई पारछंती। तो 300 फुट तांकर पाचेरी थिला। एथिपाई से तैयारी करथिले निर्माण करथिले कारण कोनोसी शत्रु से माननकु केबे मध्य जीवन रे परास्त करि पारिबे ने तांकर इच्छा तांकर आकांक्षा से परिथिला। 300 फुट तांकर माने उच्चता थिला। 80 फुट जो पिलर माने थाए से 300 फुट को उठेवा पई जो पिलर मोटा मोटा थिला ता 80 फुट मोटा मोटा पिलर थिला। पुणी 35 फीट जो तल को जो निही करा जाए 35 फुट तल को से निही तल को जाइथिला। माने जदि शत्रु तलरू आसीबो मध्य से जेते खोली खोली तलरू आसीबो सेते जेते खोलुथबो सेते कोन पाउथबो माने कांथ पाउथबो। अनेक समय देखिए जेते बेले गोटे किला जो थाए राजप्रसाद जो थाए से मानको हरेबा पई से माने को आडो जानती से माने तळ आडो चेष्टा करंती माटी खोली की जिवे। आपण जदि मूवीज माने देखिचंती को सीरियल्स देखिचंती बा इतिहास पढिचंती ताहले सेठारे आपण देखिबे जे से माने तळरू से माने चेष्टा करंती प्रयास करंती जे हमें केपरि खोली की तांको पछपटु आघात करिवु यह तांकर चिंताधारा थाए। किंतु राजा प्रथम कोन करथिले ना 35 फुट तळ को गाढ़ा करिकि से कोन करछंती ना गोटे बड़ बड़ पिलर बने दैछंती जहा कि के मध्य पछको तळरू पछी पासे पारिबे नै। हालेलुया। आमे तांकर बलिष्ठ चिंताधारा को एठारे देखौछु। जो टावर माने थिला ताहा 250 टी गड़ से निर्माण करथिले
ମାନେ ସେ ଗଡ଼ ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଛାଉଣି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖୁଥିଲା। ସେ ଗଡ଼ ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ 100ଟି କବାଟ ଥିଲା ଯାହାକି ବ୍ରୋଞ୍ଜର ଥିଲା। ଆଉ ସେହି 100ଟି କବାଟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚତାର ଥିଲା। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ତାହାର ଦୃଶ୍ୟ କିପରି ଥିବ। ନବୁକଦନେସ୍ସର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ସଜଉଛନ୍ତି ବା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେପରି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବାବିଲ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ ତାହା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆଇଡଲ ୱର୍ସିପରେ ଜଣାଯାଉଥିଲା, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ଜଣାଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ 53ଟି କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଟେମ୍ପଲକୁ ସେ ଜାଗାରେ ବନାଯାଇଥିଲା, ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସେ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ବିଷୟ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଗୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ଅନେକ କୁହୁକ ବିଦ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। 53ଟି ମନ୍ଦିର ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ସେଟା ଅଟେ, ସାନ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ। ଆଉ ସେହି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଦୀ ଥିଲା ତାହା 180ଟି ବେଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ 80ଟି ବେଦୀରେ ସେମାନେ 180ଟି ବେଦୀରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଅଲ୍ଟର କରୁଥିଲେ। ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ଆଣିକି ରଖୁଥିଲେ, ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଅଛି ଯାହାକି ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟାକି ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ। ତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏହା ଅଟେ ଯେ ନବୁକଦନେସ୍ସର ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତାଙ୍କର ଏହି ଗୁଣ ମାନେ ଜାଣିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କେତେ ବଳବାନ। ନବୁକଦନେସ୍ସର ରାଜା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଏମ୍ବିଟେସ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କର ନାମ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଉଦାସ ରଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଫେସ୍ ଉଦାସ ରଖୁଥିଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ ନିରାଶ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରସାଦରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ଏମ୍ବିଟେସ୍, ଆପଣମାନେ ଖୋଜି ପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟିଏ ଆଠ ବା ଆଜୁବା ବୋଲି ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ଦ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଗାର୍ଡେନ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବାବିଲୋନରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ ବାବିଲୋନରେ ସେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଗାର୍ଡେନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଅନେକ କହନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତାହାକୁ ବିନାଶ କରାଯାଇଅଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଗାର୍ଡେନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ବାବିଲୋନରେ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଗାର୍ଡେନ ଥିଲା, ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଗାର୍ଡେନ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତଳେ କିଛି ନଥିବ, ଉପରୁ ଝୁଲୁଥିବ ଗଛ ମାନେ, ଉପରୁ ସବୁ ଥିବ। ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଯଦି ଲଗେଇବି ତଳକୁ ଆସିବ, ତ ତଳେ କିଛି ବି ତାର ଲାଗି ନାହିଁ। ତାହାକୁ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଗାର୍ଡେନ ବନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅମାର କରିକି ସେ ଗଛକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବନେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଆଉ ଲେବର ମାନେ ସେଠାରେ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ତ ଏପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଏହା ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ବଳିଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନର ବିଷୟ ଏହା ଅଟେ, ଏହାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ରାଜା ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବରେ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଆମେ ପଢୁଅଛୁ ଦାନିଏଲ ଚାପ୍ଟର 2 ଭର୍ସ 1। କେ ଜଣେ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ। ଅନନ୍ତର ନବୁକଦନେସ୍ସର ରାଜତ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ନବୁକଦନେସ୍ସର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା, ତହିଁରେ ତାହାର ଆତ୍ମା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲା ଓ ତାହାର ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନ ହେଲା। ତ এই ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଦୁଇଟି ବିଷୟ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଅନେକ ସ୍କଲାର ମାନେ କହନ୍ତି ଏହା ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ କୁହାଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବୋଲି ଅନେକ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନବୁକଦନେସ୍ସର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା କ'ଣ ହେଉଛି, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଉଛି ଏବଂ ତାହାର ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନ ହେଉଛି। ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଆମେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥାଏ ଯେ ଆମର ଆତ୍ମା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ଡରିଯାଉ, ଝାଳ ବାହାରିଯାଏ, କେମିତି ହେବ, କ'ଣ ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ତ ସକାଳ ହେଇଗଲା କେବେ ଚଳମଡ଼ି କରି ଉଠିଥାନ୍ତି। ହୋଇଛି ନା ନାଇଁ କାହାର ଜୀବନରେ ଏମିତି ହୋଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜାଗାର ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ। ତାହା ମୁଁ ଶେଷ
आई थिंक 29-30 पद जितेबाला आसवा से आम क्लीयरली बुझीपर 29-30 पद को जितेबाला आसवा तो यही स्वप्न गोटे स्वप्न परी नथिला। आज अनेक समय आम स्वप्न देखी था आमर बहुल चिंता करने सकाशु आम जो विषय को बेसी चिंतार रखी था से विषय स्वप्न आसी था। नबुकदनेस्तर एपरी किसी घटना घटी से समय यही समस्त विषय जीवन में घटुची। परमेश्वर सब महिमा पाइबा चाहती मोर प्रिय माने आज जिते जन आम बसी अच्छु आम समस्त ये विषय को क्लीयरली बुझा कथा जे परमेश्वर जदि बा किसी करिसेंती आदि पुस्तक प्रकाशित पर्यंत जो आम देखा ताले सबुथिरे तांकर महिमा हेउ बोली से चाहती। यदि गोटे व्यक्ति छोट बेलू अंध खंज लांगुल अच्छी ताले तार महिमा पाइबार रही अछि ईश्वरंकर महिमा पाइबार रही अछि सेति से विषय होई अछि। यदि कौन व्यक्ति आज प्रिजन रे रखा जाइछि जेल रे रखा जाइछि ताले परमेश्वर गोटे दिन महिमा पाइबे से व्यक्ति बाहरिबो एहा मध्य रही अछि। यदि आज प्रभु आम बाइबल रे देखिछु अनेक वर्ष धरी गोटे देश को से राजत्व करि पारु नाहंती गोटे वर्ष से कष्ट रे जाउ अछि गोटे देश से माने कष्ट रे जाउ अछंती वर्ष बाय वर्ष ताले गोटे दिन परमेश्वर महिमा पाइबे बोली से माने मुक्त मध्य हेउछंती। एपरि अनेक विषय रही अछि जहाँकि परमेश्वर महिमा पाती आ से समस्त विषय से करने को साध्य अटंती आम देखिछु। तो यही स्थान आम देखुछु जे ताहांकर आत्मा उद्विग्न हेउछि एवं ताहांकर निद्रा भग्न हो जाउछि। परमेश्वर चाहती जे आम मैंने ए विषय को बुझा ध्यान पूर्वक। तो 2 नंबर पद जिते आम पढ़ुछु से जगह तांकर स्वप्न जिते से भग्न हो जाउछि सांगे सांगे से उत्तर से पाइबा को चेष्टा करुछंती सांगे सांगे से उत्तर जानिबा को चेष्टा करुछंती। कहा जाउछि तहु राजा को ताहार स्वप्न जणाइबा निमंते राजा मंत्रभेद गणक मायावी और कलदीय मानकु डकाइबा पई आज्ञा देले। देखो तो ए जगह केतोटी व्यक्ति नाम लिखा जाइछि आ जणे कि जणे पढंतु से नाम माने मंत्रभेदा गणक मायावी और कलदीय मानकु डाकिबा पई आज्ञा देला। तो राजांकर स्वप्न जितेबेले समाप्त हेउछि ध्यान पूर्वक बुझिबा जे जितेबेले से समस्त विषय को समाप्त करछंती प्रथम रे राजा अन्य काहाको स्मरण करू नाहंती हे 4 जण योग्य लोक मानकु राजा कोन करछंती ना मने पकोछंती। आज आमे जितेबेले समस्या रे पड़ी था मोर प्रिय माने आमे जो व्यक्ति को स्मरण करबा कथा जो व्यक्ति पाखक जीवा कथा जहाँ पाखक आम जाकि प्रार्थना रिक्वेस्ट बा कौन विषय जनइबा कथा ता पाखक न जाई आम अनेक कौन करिथाउ ना एपरि व्यक्ति मानक अन्वेषण करिथाउ जाइथाउ। आज दुखर कथा यह अटे मोर प्रिय माने जो मैंने एठारे बसिचंती आ जो मैंने ऑनलाइन रे देखिबे से मानको मध्य यह कहूछि मो जे आम प्रभु को जानिबा परे मध्य आम कौन करिथाउ अनेक समय आम प्रभु को न जानिथिबा व्यक्ति मानक पाखक जाइकि सहायता खोजिथाउ। मंत्रवेता गुणीगारिणी लोक अनेक मंत्रज्ञ मानक पाखक जाई आम कौन करूँ आम साहाय्य तांको पाइबा को आशा करिथाउ। जदि आम हिंदी रे देखिबा तांत्रिक बोली कहा जाए सही मंत्रवेता लोक मानक तांत्रिक आम से शब्द सुनले बेसी टिके इफेक्टिव लगे तांत्रिक। आज के जमाने में तांत्रिक बहुत हैं। तांत्रिक जो देखिबा ताहले तंत्र मंत्र से माने पूरा पार्थव्य थिले से मानको के मध्य हरै पारंती नै से परि से माने चैलेंज करंती। जदि गणक बोली कहबा ताकू ज्योतिष बोली कहा जाए हिंदी रे गणक जो माने कि ज्योतिर्विज्ञान रे से माने पारंगम। पुणी जदि मायावी कहबा ताहले जादू टोना जो माने करंती मायावी से माने आपण देखुथिबे आपण को सम्मुख रे पैसा आनी देबे सोना आनी देबे किंतु ताहा नकली थिबो। तो ए तीनोटी व्यक्ति विषय आम देखुछु जेतेबेले एही मायावी लोक माने डका जागो अछंती माना मायावी को जदि आम देखिबा आ गोटी मध्य नाम रही अछि जहाँकि इल्युमिनाटी फैमिली बोली कहा जाए। यही सब्जेक्ट गोटे भिन्न अटे जस्ट मन पड़ला बोली कहूँ ए माने कौन करती ना सिक्रेटली से माने काम करती एवं जादू टोना रे से माने कौन करती लोक मानकर माइंड को प्रोग्रामिंग करती। आज आम यही 3 जण व्यक्ति को राजा प्रथम रे स्मरण करुछंती होइत पारे आमे माने मध्य एही मानन को स्मरण करिथा हमर समस्या समय
ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏତେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ଏହି ଗୁଣଗାରଣୀ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ଯାଦୁ ତୁଳନା କରିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବିଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଗାଈ ହଉ ବା ଗୋରୁ ହଉକୁ ସେମାନେ ବଧ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଲିଜାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଫାଳ କରୁଥିଲେ ଆଉ କଲିଜାର ଫାଳ କରିକି ସେଇଠାରେ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଗଣନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସୂତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ଥିଲା। ମୁଁ ସମୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କ୍ୱିକଲି ଯାଉଛି ଆଉ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିଷୟ ରହିଛି ଯାହାକି ମୁଁ ରିଭିଲ୍ କରୁନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଟେ ଯାହାକି ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋରୁ ହଉ ବା କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହଉ ନା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର କଲିଜାକୁ ସେମାନେ ଫାଳ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେହି ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଥିଲେ ଗଣନା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଡାକୁଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ଯାଉଅଛନ୍ତି। 3 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି କ୍ୱିକଲି କହିଲା ଚିରଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଜଣାନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତହିଁର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। 4 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ତହିଁରେ କଲ୍ଦୀୟ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଭାଷାରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆରାମୀୟ ଭାଷାରେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ମହାରାଜ ଚିରଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। এই যে প্রথম ওয়ার্ড আমি শুণুছু চিরঞ্জীবী হুঁতু রাজাঙ্কর গুণ বিষয়ে মু আপনার সম্মুখে রখুলি যে রাজা কেতে গ্রেট কিং ଥିଲେ সেই সময় আর যেতবে রাজাঙ্ক পাখে কৌশি ব্যক্তি আসুচার প্রথমে সে ভুল হো না ঠিক হো না কৌশি প্রকার কার্য হো সে প্রথমে রাজাকে প্রেস করবে মানে ধন্যবাদ দেবে চিরজীবী হুঁতু মহিমা পাঁতু তুমি সমস্ত প্রকারর গৌরব পাইবার ব্যক্তি অট এই বিষয় সে কহিবার বাধ্য। যদি সেপরি कहू नाहांती ताहले सेमानक मध्यरे दंड थिला। ए जगह से ही विषय को आमे देखिबा को पावछु। पुणी कहा जाउछि आपणकर दास मानक स्वप्नटी दास मानक स्वप्नटी जणांतु आमे माने तहिर अर्थ प्रकाश करिबो। प्रथम विषय राजा क्लियरली कहि दैछंती मो गोटे स्वप्न देखिछि आ तुमे से स्वप्नर अर्थ मध्य कह आ स्वप्न कोन ताहा मध्य जणाओ। किंतु यही व्यक्ति माने से विषय को जानी पारु नाहंती बुझी पारु नाहंती बोली से माने कोन कहउछंती ना राजा को पुणी थरे पुनरावृत्ति करूछंती। किंतु राजा कोन कहउछंती 5 पद राजा कल्दीय माननकु उत्तर देई कहिला मो ठारो कथा बाहरी जाय अछि तुम्हे माने जेबे सही स्वप्न ओ तहिर अर्थ मते न जणाओ तेबे तुम्हे माने खंड खंड होई कटा जीवो ओ तुम मानकर गृह खतनासी करा जीवो। हालेलुया। तो राजा देखंतु प्रथम रे ए मानकु डखौछंती जे मानकु से बेसी विश्वास करूथिले। द्वितीय रे से मानकु गोटिए स्वप्नर अर्थ कहिबा को कहउछंती जदी से माने कहि पारिबे नाही एहा प्रथम फेज अटे। पार्ट 1 रे हमें देखौछु जे से मानकु कोन करा जिवो तुह मानकु खंड खंड होई कटा जिवो ओ तुह मानकर गृह खतरासी करा जिवो माने से मानकु कटा जिवो आ से मानकु तांकर गृह सबको ध्वंस करा जिवो। यह वार्निंग थिला जदि कहि पारिबो नाही ताहेले कटा जीवो आ तुमर गृह को ध्वंस करा जीवो। एटा गोटे वार्निंग। मोर प्रिय माने अनेक समय परमेश्वर मध्य आमनकु विभिन्न प्रकार भाव रे वार्निंग दे थांती विभिन्न प्रकार माध्यम रे आमनकु सचेतना दे थांती। आमे यदि से विषय को अवहेला करिबा ताले निश्चित भाव रे आमे माने से विषय को मध्य बुझी पाइ न था। यह परमेश्वर को आडू मध्य अनेक समय होई था। ए स्थान रे आमे देखुछु जेतेबेले सही मंत्रज्ञ माने जेतेबेले कहि पारु नाहंती बा बुझी पारु नाहंती राजांक सम्मुख रे से माने जुक्ति करबा आरंभ करूछंती। 6 पद रे पढंतु मात्र जीवे तुम्हे माने स्वप्न ओ तहिर अर्थ प्रकाश करो तेबे तुम्हे माने मो ठारू दान पारितोषिक ओ महासमादर पाइबो एथि पई सही स्वप्न ओ तहिर अर्थ मो निकटरे प्रकाश करो। 7 सेमाने द्वितीय थर उत्तर दे कहिले महाराज आपण दास मानकु स्वप्नटी जणांतु तहिरे आम्हे माने अर्थ प्रकाश करिबु। तळकु राजा उत्तर करे कहिला मो ठारो कथा बाहरी जाय अछि एहा देखि तुमे माने प्राण विलंब करिवार इच्छा करूछो एहा मु निश्चय जाने मात्र तुमे माने जेबे से स्वप्न मते न जणाओ तेबे तुम मानक निमंत्रे एकमात्र व्यवस्था अछि कारण समयर परिवर्तन हेबा पर्यंत तुमे माने मो छामुरे मिथ्या ओ प्रवंचना
ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନଟି ମୋତେ ଜଣାଅ, ତାହା ହେଲେ ତୁମେମାନେ ଯେ ତହିଁର ଅର୍ଥ ମୋ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣିବି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖାଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପଦବୀରେ ରଖିଥିଲେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି 53ଟି ଟେମ୍ପଲକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ମନ୍ଦିରକୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ରାଜା କହୁଛନ୍ତି କଟାଯିବ ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ତୁମେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଅଟ? ମିଥ୍ୟା ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ଯାହା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲ ତାହା ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଅଟେ। ରାଜା ସେହି ସମୟରେ ସେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି କହିପାରିବ ନାହିଁ, ରାଜା 100% ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। 10 ପଦ। କଲ୍ଦୀୟମାନେ ରାଜାର ଛାମୁରେ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ମହାରାଜାଙ୍କ ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ, ପୃଥିବୀରେ ଏପରି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ କୌଣସି ରାଜା, ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ଶାସନକର୍ତ୍ତା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞକୁ କିମ୍ବା ଗଣକକୁ ଅଥବା କଲ୍ଦୀୟକୁ ଏପରି କଥା ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତ এই ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଲ୍ଦୀୟ ମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲେ। କଲ୍ଦୀୟ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏପରି ଯଦି କହିଦେବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବୁ। କଲ୍ଦୀୟ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇପାରିବ। ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ରାଜା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ରାଜା ଜାଣିଥିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ତାର ଉତ୍ତର ମୋତେ ପାଇବି ହିଁ ପାଇବି। ରାଜା ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ରାଜା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏହି ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଫୁସଲେଇ କରି ତେଲେଇ କରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର କହିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ କହିବେ, ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କଲ୍ଦୀୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା କ୍ରୋଧରେ ପୁରା ରାଗି ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି 11 ପଦରେ, ପୁଣି ମହାରାଜ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଅସାଧାରଣ ବିଷୟ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିବାସ ମାଂସ ଦେହରେ ନୁହେଁ ସେହି ଦେବଗଣ ବିନୁ ଆଉ କେହି ମହାରାଜାଙ୍କ ସାମୁରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରି ନପାରେ। ତ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭର୍ଡସ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 11 ପଦ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ଅଟେ, ଯାହାକି ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଏ ବିଷୟ କହିପାରିବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି କହିପାରିବ, ବା ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ବିନୁ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ କେତେ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି? କେତେ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ? ଭାବିକରି ଟିକେ ହାତ ଉଠାମେ ବା ପଛେ 5 ଜଣ ଉଠେଇ ସାରିଲେ, 10 ଜଣ ଉଠେଇ ସାରିଲେ ଆମେ ହାତ ଉଠା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟୁ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦାନିଏଲ ଥିଲେ। ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଧରିକି ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବିଷୟ ପାଇଅଛୁ। ଆମେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେଠାରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ପାପୀ ଆମେ କେହି ନାହୁଁ। ମୁଁ ସେ ବିଷୟ କ୍ଲିୟର କରୁଥିଲି। ଆମେ କିପରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛୁ, ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଆମେ ଭୟ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆଉ ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ଆସ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଦର୍ଜା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଥିବା, ମୋର ବାପାଙ୍କୁ କହୁଥିବେ ମୁଁ ତୁମର ଘରେ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୋର ଲାଗି ବନା ହେଇଥିବା ଘର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସ ଅଛି ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଏହି ବିଷୟକୁ କହିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି? 12 ପଦ, ଏହି କାରଣରୁ ରାଜା କ୍ରୋଧ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କୋପାନ୍ୱିତ ହୋଇ ବାବିଲର ସକଳ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସକଳ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଯେତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି
आम चैप्टर 1 पढ़ी अच्छु समस्त जानिछु जे जेतेबेले सही बाबेल को लोक मानकु अणा जाउथिला सही स्थान रे दानिएल तांकर तीन बंधु थिले से माने मध्य कोन थिले विद्वान थिले से माने मध्य एलिजिबल पर्सन थिले से माने मध्य राजप्रसाद रे ठिया हवा व्यक्ति थिले से माने मध्य सब विषय रे पारंगम व्यक्ति थिले आ जेतेबेले एही विषय को राजा घोषणा कर दैछन्ती विदाउट नोइंग से रागरे गोटे विषय को कहि दैछन्ती मो रागरे जदि जने को गेट आउट बोली कहि दउछि ताको फेरे पारिबि कि आज्ञा जेते गोड़ धर सेटा गला आमर पार्टी जहा बाहरी गला राजा मध्य से विषय कहि दैछन्ती जे मु कहि दैछि माने कहि दैछि आ से मानकु विरक्त जेतेबेले राजा आउर ही जाउछन्ती कहउछन्ती समग्र राजांकर क्रोध हला पर प्रचंड से कहउछन्ती सकल विद्वान लोक मानकु बद्ध करबा को आज्ञा देला माने संगे संगे जाय कि मारो बोली किंतु ए भितरे प्रभुंकर कार्य आरंभ हो जाउछि ए भितरे प्रभुंकर कार्य आरंभ विषय में देखौछु मोर प्रिय माने जेतेबेले परमेश्वरंकर लोक मानकु अन्य लोक माने आघात करबा को चेष्टा करंती सेतेबेले परमेश्वर छिड़ा होंती जदि आमे माने परमेश्वरक सहित चालुथिबा होइतो पर आमे घरे मध्ये थाउ किंतु यदि अनाउंसमेंट किछि हे जाइछि ताले परमेश्वर सही व्यक्ति को मध्ये रक्षा करंती परमेश्वर लोक माने जेउ ठारे थाउ ना काहे कि परमेश्वर ताहांको रक्षा करिवे ए विश्वास को धरि आमे चालिबा कथा ए विश्वास को धरि आमे चालिबा कथा कारण सही स्थान रे राजा जतबे अनाउंसमेंट करूछंती केउ माने नथिले दानिएल नथिले और तांकर तीन बंधु नथिले किंतु जेतेबेले राजा अनाउंसमेंट कर दैछंती से भितर दानिएल और तीन बंधु मध्ये आसी जाइछंती से मानकु मध्ये मारबा को पड़ो से मानकु मध्ये विनाश करबा को राजा कहि दैछंती से जगह रे कोन हे जाउछि राजांकर सेनापतिंकर कहानी आरंभ हो जाउछि तापर हम देखोछु 13 पद तहरे आज्ञा प्रचारित हेला जे विद्वान लोक माने हत हेबे ओ आउ लोक माने दानिएल ओ तांकर संगी मानकु बध करिया पय अन्वेषण कले एही व्यक्ति मानकु प्रथम रे बध करिया को अन्वेषण करूछंती कारण से माने गोटे टार्गेट हे जाइतिले सेही समय रे प्रथम रु से माने गोटे टार्गेट हे जाइछंती जे जेतेबेले आमे ईश्वरंकर विरोध रे जाउछु तांकर ईश्वरंकर विरोध रे आमनको से माने चिन्हि जानती मु यदि आज यूट्यूब रे जाय कि डायरेक्ट जदि कोनोसी व्यक्ति को यदि गाली करबी ताहले से व्यक्ति यदि डेंजर लोक थिबो निश्चित मते ए घर को खोजी कर पिटबा को आसबो एटा बडे साधारण विषय आमे शत्रु बनिबा बहुत समय लागि न थाए किंतु मित्र बनिबा को बहुत समय लागि थाए दानिएल एवं तांकर संगी माने जेतेबेले परमेश्वरक सहित छिड़ा होचंती जे माने परमेश्वर को जानि नथिले से माने तांको विरोध रे उठुछंती से माने तांको विरोध रे कथा कहबा आरंभ करूछंती से माने सेमान को मारिबा को चेष्टा करूछंती किंतु परमेश्वर सदा सर्वदा दानिएल एवं तांको संग रे थिले तांकर संगी मान को सहित थिले हम देखोछु जेतेबेले अरियोक जे सैन्य थिले सेही राजांकर सैन्य से जेतेबेले दानिएल को खोजुछंती आ दानिएल पाख को जाउछंती 14 पदरे कह जाउछि सेतेबेले अरियोक नामक जे राजा राजसेनापति बाबेल रो विद्वान मान को बोध करिया पई निर्गत होइथिले ताहाको दानिएल विवेचना रे ओ ज्ञान रे उत्तर देले ए जगह रे देखंतु अरियोक रो कहानी मध्ये गोटे अछि जे कि बहुत ज्ञान भाव रे से कार्य करूछंती अरियोक जानिथिले जे दानिएल केते शक्तिशाली व्यक्ति अटंती दानिएल सहित परमेश्वर रो आत्मा सब बळे थाए बोली अरियोक जाय कि दानिएल को एही घोषणा करी कहउछंती जे राजा एपरी संभाषण देई अछंती 15 पद से राजा सेनापति अरियोक को उत्तर करी कहिले राजाज्ञा एडे व्यग्र काहे की तोहेरे अरियोक दानिएल को वृत्तांत जणाइले जेतेबेले दानिएल पचारुछंती राजा एते तत्पर भाव रे कोन पई एते बड़ फैसला कर देले एते बड़ निष्पत्ति नै गले से कम अनाउंसमेंट करि थांते अनेक समय रे आइ मध्ये कहि था कोन पई अनाउंसमेंट हे गला मते न जणे की मु न थिली चर्च रे नै की कोन पई हे गला मुई नै जानी मु गोटे बहुत मुख्य लोक मैं जानबार कथा होई जाय तो सही समय रे अरियोक तांको पुंखानुपुंख भाव रे बुझौछंती जे एपरी घटना घटिथिला सही समय रे दानिएल रो जीवन मध्य गोटे द्वंद्व रे पसि जाइछि तांको मध्य हत्या करबा को राजा आज्ञा दैछंती राजा जेते ज्ञानी बोली कहि दैछंती बोले से ज्ञानी भितर दानिएल भी पळे आइछंती 17 पद एथिरे दानिएल आपणा गृह को गले आ से ओ तांकर संगी माने
ଯେପରି ବାବେଲର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିନଷ୍ଟ ନହିବେ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟରେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀ ହାନନୀୟ ମିଶାଏଲ ଓ ଅସରିୟକୁ ସେହି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 16, 17 ଏବଂ 18 ପଦ। ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ଏ ବିଷୟକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇକି କିଛି ସମୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ରାଜା ମୋତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜଣାଇବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦାନିଏଲ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି 1 ଚାପ୍ଟରକୁ ଯେତେବେଳେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରୁଥିଲି ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରୁ ଦାନିଏଲର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ସଦ୍ରକ, ମୈଶକ ଏବଂ ଅବେଦନଗୋ ବୋଲି ଆମେ କହିଥିଲୁ, ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଠାରେ ଦାନିଏଲ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପୁରୁଣା ନାମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଯୋଉଟାକି ହାନନୀୟ, ମିଶାଏଲ ଓ ଅସରିୟ ଯୋଉଟା ଥିଲା। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ନାମର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଲେସନ 1ରେ ତାହା କହିଅଛି ତାର ଉତ୍ତର ସବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସଦ୍ରକ, ମୈଶକ ଏବଂ ଅବେଦନଗୋ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଟେ, ତାର ମିନିଂ କ'ଣ ଅଟେ, ତାହା ସେହି ଅନ୍ୟ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ନାମରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହା କହିବି ନାହିଁ ଆଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଓକେ, ତ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କର ନାମ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦାନିଏଲ ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ଏ 3 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ନେଉଅଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ କୃଷ୍ଣ ଭଣ୍ଡାରୀ ଅଛି, ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଅଛି, ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଲ୍ଲୀ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ ନା ନାହିଁ? ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିବ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ ନା ନାହିଁ? ଏପରି ଅନେକଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଅଛି ଆଜି। ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ନାମ ଦେଖିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଉଦୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲି ଯେ କ'ଣ କଲି? ସେ ଜଗତ ମାନେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ସମଗ୍ର ଲୋକ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ନାମ କୁଷ୍ଠମୟ, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ନେପାର। ସେମିତି କି ପ୍ରଭୁ ନାମ ଯଦି ଦେଖୁଥିଲେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିନଥାନ୍ତେ। प्रभु नाम बदल रे काम को देखता है, नाम के बदले काम देखता है और काम को देख के वो आशीष करता है। हिंदी रे कहले टी भल लागो ना किंतु ओडिया गिर जाए तो नाम को प्रभु देखते ना किंतु कार्य को देखती। मो नाम रे कौन अच्छी सेटा प्रभु देखते ना किंतु केते काम कला, सुसमाचार केते प्रचार कला, केते लोक को आनिला, केते प्रभुंकर काम करछि, दैट इज इंपोर्टेंट। आज नाम शांति थिबो किंतु अशांतिर जीवन थाए, प्रेम थिबो किंतु थे प्रेम खाकु करे ना घृणा करूथबो। धार्मिक नाम अछि का से माने अधार्मिक जीवन काटथि एपरि रही अछि। मोर प्रिय माने जस्ट एग्जांपल कहूछि तो विभिन्न प्रकार नाम अछि, नामर किछि न था। तो ए जगह हम देखो छु दानिएल तीन जनकर नाम कोन करे ना प्रकृत नाम को नै कि से कोन करछन ना डाकुछंती आ से माने परमेश्वर को उपस्थिति को जाउछंती। 19 पदरे कहै अनंतर रात्रि काल रे दर्शन रे सेही निगूढ़ विषय दानिएल को प्रति प्रकाशित हैला। तहिरे दानिएल स्वर्गस्थ परमेश्वर धन्यवाद कले। दानिएल उत्तर करी कहिले परमेश्वर नाम सदा सर्वदा धन्य हो, कारण ज्ञान और पराक्रम ताहांकर अटे। ए जगह आम देखु से उत्तर पाइबा क्षणी सांगे सांगे से परमेश्वर को धन्यवाद देउछंती। आम अनेक समय उत्तर पाईगला आम से उत्तर को भिन्न भाव में व्यवहार करि थाउ, भिन्न भाव में आम प्राउड फील करि थाउ। मु जानि पकेली, मु कहि पकेली, एहा गोटे निजर बड़ीमा करि थाउ, किंतु परमेश्वरंकर बड़ीमा आम बहुत कम करि थाउ। जे व्यक्ति माने परमेश्वरंकर महिमा हो, ग्लोरी टू द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस बोली कहंती, प्रभुंकर धन्यवाद हो बोली प्रभु सेमानक जीवन रे विशेष भाव में आश्चर्य कर्म करंती, कार्य करंती। आमे जदि आज जहा कहले मध्य लोक देखुछंती ना नाई बोली पछर जदि देखुछु ताहा असाध्य अटे, ताहा किछि मध्य प्रभुंकर दृष्टि रे कार्यकारी हेइ पारिबो नाही। प्रभु चाहते सब बेले जे आमे जहा करूछु सब विषय रे प्रभु महिमा पांतु बोली। आ दानिएल 20 पद रे सेही विषय को करूछंती जे तुमे ज्ञानी अट, तुमे पराक्रमी अट प्रभु। पुणी 21 रे मध्य कहउछंती आ से काल और ऋतु परिवर्तन करंती, से राजगण को पदच्युत करंती और राजगण को
ପଦସ୍ଥ କରନ୍ତି, ସେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାନଙ୍କୁ ବିବେଚନା ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମାନେ ସାଙ୍ଗର ଗୁଣକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, କେବଳ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କର ବୋଲେ 2 ମିନିଟ୍ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ନେଇ ହୁଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଳକ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜରୁରୀ ବିଷୟ ଅଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ପାଶରୁ ନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଗଲା? ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ନିବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଧନ୍ୟବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଅଛୁ ବିଗତ ଅନେକ ଦିନ ଠାରୁ ହଉ, ମାସେ ହଉ, ବର୍ଷେ ହଉ, 6 ମାସ ହଉ, ଗତ ସପ୍ତାହ ହଉ, ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛୁ କି? ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର ସେଟା, ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର ସେଇଟା ଲିଷ୍ଟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲ ଯେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଦେଲ ଯେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ଦାନିଏଲ ଏହି ବିଷୟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାସୋରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ 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 ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 22ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିବା, ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଗଭୀର ଓ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତେ, ଅନ୍ଧକାରରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ନିକଟରେ ଜ୍ୟୋତି ବାସ କରଇ। ହେ ମୋହର ପିତୃପୁରୁଷ ଗଣ, ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି। ତୁମେ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଅଛ ଓ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାର୍ଥିତ ବିଷୟ ଏବେ ମୋତେ ଜଣାଇଅଛ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ରାଜାର କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଅଛ। କ୍ଲିୟରଲି କ'ଣ କଲେ ନା, ଦାନିଏଲକୁ ପ୍ରଭୁ ପୁରା ପିକ୍ଚର ଦେଖେଇଦେଲେ ସେ ରାତ୍ରିରେ। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ମୁଁ କହୁଅଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଇଛି, ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ, ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶୁଅନ୍ତୁ। ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜଣାଇବେ। ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆର ଦିନ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଉତ୍ତର ଜଣାଇଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଧରିବା କଥା। ଦାନିଏଲକୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଏହି ଶକ୍ତି ଦେଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତାଠୁ ବେଶୀ ଆମ ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଦାନିଏଲ ଠାରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଦାନିଏଲ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଦାନିଏଲ କହିଲେ କି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଚାଲ ରାଜା ପାଖକୁ ଯାଇକି କହିଦେବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କି? ସେମିତି ଲେଖା ଅଛି? କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ମାନେ କରିପାରିବା କି ସେମିତି? କହ ସମାନ ଆନ୍ସର ନାହିଁ ବୋଲି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଦାନିଏଲ ବି କରିପାରିନଥିଲେ, ଆମେ ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁଛି ବିକଜ वी आर ऑल्सो इक्वल विथ देम। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଅଟୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଫେଟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ, ଏମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଥିଲେ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭାବିବା କଥା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦାନିଏଲ ସେଦିନ ଚାହିଁଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି କହିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ ଗଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ରାତି ସାରା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ରାତ୍ରିରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆନ୍ସର ଦେବେ। କୁହାଯାଉଛି 24ରେ, ଏହେତୁ ବାବେଲର ବିଦ୍ୱାନ ଗଣକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତ ଅରିୟୋକ ନିକଟକୁ ଦାନିଏଲ ଗଲେ। ସେ ଯାଇ ତାହାକୁ ଏହିପରି କହିଲେ, ବାବିଲୀୟ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କୁ ବୋଧ ନ କରନ୍ତୁ, ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ମୋତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଏ ଜାଗାରେ 24 ପଦରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ ଯାଇକି ପ୍ରଥମରେ ସେଇ ସେନାପତିକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସେନାପତି ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ନେଉଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପାଷ୍ଟରକୁ କିଛି ଜଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାଉ, ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ଭୁଲରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାଉଛୁ, ସେମାନେ କ'ଣ ସେଥିର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି, ତାହାକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ କଥା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ସେମାନେ ମହିମା ପାଇବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ। ଆଉ ଏହି ଅରିୟୋକ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିଛନ୍ତି। ଅରିୟୋକ ପାଖକୁ ଦାନିଏଲ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେଇ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କହୁଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅରିୟୋକ ପ୍ରଥମରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଆସିଛି, ମୁଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଦାନିଏଲ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ଜାଗାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି।
ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମୋ ଥ୍ରୁରୁ ଟିକେ ଯିବୁ ବୋଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି କହନ୍ତି, ମୋର ଆଡ଼ୁ ଯିବାଟା ଭଲ, ଏ ବିଷୟକୁ ରଖନ୍ତି। ତ ଅରିୟକ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି 24ରେ। ଆଉ ଜଣେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିଏ ଜଣେ 24। ଯେହେତୁ ବାବିଲୀୟ ବିଦ୍ୱାନଗଣକୁ ହୁଁ। ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାର ନିଯୁକ୍ତ ଅରିୟକ ନିକଟକୁ ଦାନିଏଲ ଗଲେ, ସେ ଯାଇ ତାହାକୁ ଏହିପରି କହିଲେ, ବାବିଲୀୟ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ବୋଧ ନ କରନ୍ତୁ, ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ମୋତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ତଳକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ଅରିୟକ ଦାନିଏଲକୁ ଶୀଘ୍ର ରାଜା ଛାମୁକୁ ନେଇ ରାଜାକୁ ଏ ରୂପ କହିଲା, ନିର୍ବାସିତ ଜିହୁଦାର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଅଛି, ସେ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଜଣାଇବେ। ତଳକୁ। ରାଜା ସେହି ଦାନିଏଲ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ବେଲତଶସ୍ସର ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଅଛି ତୁମ୍ଭେ କି ତାହା ଓ ତହିଁର ଅର୍ଥ ମୋତେ ଜଣାଇପାର? ଦାନିଏଲ ରାଜା ଛାମୁରେ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ମହାରାଜା, ଯେଉଁ ନିପୁଣ କଥା ପଚାରିଅଛନ୍ତି ତାହା ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ କି ଅବା ଗଣକ ଅବା ମନ୍ତ୍ରବେତ୍ତା ଅଥବା ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀମାନେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦାନିଏଲ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ, ରାଜାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମରେ ବାଛିଥିଲେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟକୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁସମାଚାର ନବୁକଦନେସ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ସୁସମାଚାରର ବାକ୍ୟ ଆଦ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ କରୁଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଧରିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମାନୁଛନ୍ତି, ଧୂପ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଜି ସେମାନେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କୌଣସି ବିଷୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଶକ୍ତିବନ୍ତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଦାନିଏଲ ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପଢ଼ନ୍ତୁ ତଳକୁ। ମାତ୍ର ଯେ ନିପୁଣ ବିଷୟମାନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଏପରି ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ସେ ମହାରାଜା ନବୁକଦନେସ୍ସରଙ୍କୁ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଦର୍ଶନ ଏହି। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ ଦାନିଏଲ ପ୍ରଥମରେ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଡାକିଲେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ମୋଶାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମୋଶା ଯେତେବେଳେ ସେହି ଯଷ୍ଟିକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ସେଠାରେ ସେ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଜାଣୁ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋଶା ଲାଲ କଲେ ପାଣିକୁ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୋଶାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୟୀ ନଥିଲା। ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେ ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆଜି ତଳକୁ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଉନ୍ନତ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାନିଏଲ ସେ ଜାଗାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି 28 ପଦରେ। ଯେ କି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବିଷ୍ଟ, ଯେ କି ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିଅଛି, ସେହି ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା କରୁଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ସାଧାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବିଷ୍ଟ, ପୃଥିବୀରେ ଉପବିଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ଆଜି କେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ? ଏପରି କୌଣସି ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କି ସ୍ୱର୍ଗରେ? ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଏହା କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପବିଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦାନିଏଲ ସେ ବିଷୟକୁ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଚାହିଁଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କୁ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଏହି 2-3ଟି ବିଷୟକୁ ସେ ପ୍ରଥମରେ ରଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସୁସମାଚାର ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଚାର କରିଥାଉ,
बिना तालीम रे बिना कोनोसी सिलेबस रे आमे कोनोसी विषय यदि करबा आमे निश्चित भाव में फेल्यूर हेबा। दानिएल को स्टेप आपण माने देखि पारुछंती। प्रथम भाव रे से जेतेबेले जाउछंती राजा को पाखकू आपण जहाकू विश्वास करिथिले 100% से माने आज 0% हेछंती। द्वितीय विषय आपण जहाकू जानि नांती से परि गोटे परमेश्वर अटंती जे कि स्वर्ग रे उपविष्ट। तृतीय विषय कहउछंती आपण जेतेबेले स्वप्न देखुछंती सेही स्वप्न किपरि भाବରେ देखिले जे आपण शेष समयर विषय को चिंता करथिले भाबुथिले। म कहउथिली प्रथम एक पद को मने अछि मने रखि थांतो जाकी 29 पद रे बुझिबा बोली। तो स्वप्न जेतेबेले देखुछंती से स्वप्न गोटे भिन्न थिला। आज समय जेतेबेले आमे स्वप्न देखिताउ ताहा मध्ये ताहार रिलेटेड अटे। परमेश्वर जेतेबेले आमे कोनोसी विषय को चिंता करिथाउ ताहार मर्म को आमानक सम्मुख रे रखि थांती। नबुकदनेस्तर राजा जेतेबेले से चिंता करुथिले शेष समय कोन घटिबो, शेष समय किपरि हेबो, शेष समय आमे किपरि विनाश हेबाकू जाउछि बा कोन हेबाकू जाउछि, सेही समय परमेश्वर स्वप्न माध्यम रे राजा को दर्शन देउछंती। स्वप्न माध्यम रे कथा कहउछंती। जो स्वप्न को जानिबा सेही राजा नितांत जरूरी थिला। देखंतु परमेश्वर चाहिथिले सेही स्वप्न अन्य क्यों व्यक्ति मध्य देखि पारि थांते। बहुत डीप सब्जेक्ट। परमेश्वर चाहिए से अरियोक मध्य देखि पारि थांते, दानिएल मध्य देखि पारि थांते, अन्य कोनोसी व्यक्ति देखि पारि थांते। किंतु कोन पई परमेश्वर नबुकदनेस्तर राजा को सही स्वप्न देखैछंती। ई स्वप्न को मन रखि थांतु तळ को गले सेटा आउरी क्लियर हे जिबा। कोन पई से स्वप्न को केवल राजा ही देखिले। परमेश्वर सब बेले महिमा पाइबा को चाहंती। মই विषय पुणी थरे कहूछि परमेश्वर जदि कोनोसी विषय आपणक जीवन रे करूछंती, मो जीवन रे करूछंती, काहारी जीवन रे भी करूछंती, ता पछरे गोटे मकसद थाए, गोटे योजना थाए। कारण परमेश्वर से व्यक्ति को सुधारिबा को चाहंती, से व्यक्ति को कथा कहबा को चाहंती, से व्यक्ति को ठीक रास्ता रे आनिबा को चाहंती। सेति पई से विषय को राजा को देखौछंती। राजा से विषय द्वंद्व रे पड़िबार कारण मध्य रही अछि। सबु राजांकर विषय को जदि हमें टिके जदि झलक रे चिंता कर देबा आदि पुस्तक करू एही राजा मानक जीवन रे प्रभु किपरि गोटे प्ले करिसंती, खेलिसंती। इट्स ए गेम बोली कहि परिबा। गेम कहि नाही मु तो अनेक समय क्लास कला बेल को कहिता संगे संगे राजा को परमेश्वर तार मन को कठिन कर दउछंती, फिर नरम कर दउछंती, फिर कठिन कर दउछंती, फिर नरम कर दउछंती, फिर कठिन। देखो गोटे किपरि लास्ट के आनलियार पानी रे बुड़ी करी मार देली। मारबार थिला तो थरे थी मारी थी ना। प्रभुंकर महिमा सब बेले से चाहती किपरि भाव से प्रकाश करबे। एनी हाउ जे कोनोसी भाव से परमेश्वर तांकर कार्य को घुरे 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 आनिबे आ से लाइट को देखेबे, से ज्योति को आने के छिड़ा करती। तो प्रभु एठारे मोर प्रिय माने कहउछंती जे प्रकृत रे एहा गोटे बहुत निगुड़त्व वाक्य अटे। मु बहुत चिंता कला परे हमर मंडली रे ई विषय को रखु अछि। बिकॉज प्रेम आनंद शांति सहिष्णुता गोटे गोटे टॉपिक नहीं प्रचार करबा बहुत फल विषय, किंतु आमे वाक्य रे स्ट्रांग हेबा आहुरी अधिक विषय अटे। सब विषय को जानिबा बहुत जरूरी। तो ए जगह राजा को से स्वप्न देखेबार बहुत निगुड़त्व रही अछि। राजा जेतेबेले स्वप्न देखुछन्ती तार अर्थ को से बुझिला परे समग्र देश को से ही एकमात्र लीडर अटंती जे कि परिवर्तन करि परिबे। राजा जदि सुधरी गले ताहले सब देश सुधरी जिवो। राजा जदि सब विषय जानि पकेले ताहले समस्त कोन करिबे ना सेही व्यक्तिर सेवा करिबे। एहा परमेश्वर इच्छा अटे। देखोछु 38 पद रे से चिंता करूछन्ती शेष समय कोन घटिबो तांकर मन रे एही विषय सब घटिला। आज अनेक समय मनर विचार को परमेश्वर कौन करती ना गोटे आशीर्वाद माध्यम देखे था। मन रे आम चिंता करें आमोस पुस्तक पढ़ा किए जड़े शीघ्र पढ़तु। आमोस अध्याय 4 पर्वर 13 पद। हालेलुया। तो ये जगह देखुछु जिते विषय सब चिंतार विषय ताहा परमेश्वर अधीन रही। परमेश्वर परिवार साध्य परमेश्वर अटंती। तो प्रभु ये विषय सब करती। 30 पद रे लेखा अछि पढ़ंतु। मात्र कोनोसी जीवित लोकर ज्ञान अपेक्षा मोर ज्ञान अधिक अछि बोली जे एही निखुण विषय प्रकाशित होय अछि
ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଯେପରି ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାତ କରାଯିବ ଓ ଆପଣ ଯେପରି ନିଜ ମନର ଚିନ୍ତା ଜାଣିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତାହା ମୋର ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁছে ନା ନିଜକୁ ସେ ବଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ନିଜକୁ ପୁରା କୃତଜ୍ଞ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପରି ସମୟରେ ମୁଁ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କହିବାକୁ ଲାଗିବି, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାବିବି। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ। କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ ସେହି 30 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି ଏ ବିଷୟ ସବୁ, ଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ସବୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ 31 ପଦରୁ ଯଦି 36 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା, ସେ ଜାଗାରେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ରାଜା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଷ୍ଟୋରିକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବେ ରାଜା ଯେ ସେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ବି କହ ଆଉ ଉତ୍ତର ବି କହ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆସିବ ନା ମନରେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ସେଇ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦାନିଏଲ ଗଲେ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲ, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏକ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରତିମା ଦେଖିଲେ। ଅତି ବିକ୍ରମୀ ଓ ଅତିଶୟ ତେଜ ବିଶିଷ୍ଟ ସେହି ପ୍ରତିମା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲା ଓ ତହିଁର ଦୃଶ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଏ ଜାଗାରେ ପଏଣ୍ଟ କରିବା ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଅତି ବିକ୍ରମୀ, ଅତିଶୟ ତେଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଅତି ଭୟଙ୍କର, ଏ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଯାହାକି ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟକୁ, ଆଉ ତାହା ଦାନିଏଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। 32 ସେହି ପ୍ରତିମାର ମସ୍ତକ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ତାହାର ବକ୍ଷ ଓ ବାହୁ ରୌପ୍ୟମୟ, ତାହାର ଉଦର ଓ ଜଙ୍ଘ ପିତ୍ତଳମୟ, ତାହାର ଚରଣ ଲୋହମୟ ଓ ତାହାର ପାଦର କିଛି ଅଂଶ ଲୋହମୟ। କିଛି ମୃତ୍ତିକାର ଥିଲା। ଆପଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ କରୁ ଶେଷରେ ହସ୍ତ ବିନା ଛେଦିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ସେହି ପ୍ରତିମାର ଲୋହ ଓ ମୃତ୍ତିକାମୟ ପାଦକୁ ଆଘାତ କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭଙ୍ଗି ପକାଇଲା। ଏଥିରେ ଲୋହ, ମୃତ୍ତିକା, ପିତ୍ତଳ, ରୂପା ଓ ସୁନା ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭଙ୍ଗାଗଲା। ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଖରାର ତୃଷ୍ଣ ପରି ହେଲା। ଆଉ ବାୟୁ ସେ ସବୁକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଇଗଲା ଓ ସେ ସବୁର ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ସେହି ପ୍ରତିମାକୁ ଆଘାତ କଲା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର, ତାହା ବଢ଼ି ଏକ ମହାପର୍ବତ ହେଲା ଆଉ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା। ସ୍ୱପ୍ନଟି ଏହି। ଏବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମହାରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତହିଁର ଅର୍ଥ ଜଣାଇବୁ। ହାଲେଲୁୟା। এই ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖିଲା, ସ୍ୱପ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖିଲା, ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି? ଏ ପିକ୍ଚରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କେତେଟା କଲର ଅଛି ଏଠାରେ? 3ଟା। ତ ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଟୋଟାଲ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ମସ୍ତକ ଗୋଟେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ତାର ବାହୁ ଗୋଟେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ତାର ଅଣ୍ଟାର ଗୋଟେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ତାର ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ତାର ପାଦ ଗୋଟେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି 5 ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଏହି 5 ଭାଗରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଏହାକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ମସ୍ତକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ତାଙ୍କର ସ୍କନ୍ଧରୁ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟାକି ପିତ୍ତଳମୟ, ତୃତୀୟ ହେଲା ଅଣ୍ଟାରୁ ଜଙ୍ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟାକି କୋଉଟା ପିତ୍ତଳମୟ, ତାପରେ ଜଙ୍ଘରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାଦ ନୁହେଁ, ଯୋଉଟାକି ତାହା ଲୁହାର ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଯୋଉଟାକି ପାଦ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲିଅର ପିକ୍ଚର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତଳେ ଧଳା କଲର ଦିଶୁଥିବା ପାଦ, ଯୋଉଟାକି ତାହା ଲୋହ ଆଉ ମାଟି ମିକ୍ସ ଅଛି। ବାଇବେଲରେ ଦେଖିଲେ 4 ଭାଗ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡ ଥିଲା ତାହା ବାବିଲୋନକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା। ବାବିଲୋନ ଯୋଉଟାକି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରାଜା ରହୁଥିଲେ। ଆମେ ତଳକୁ ଉତ୍ତର ପଢ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ ବେଶୀ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବା। 36 ପଦର କି ଜଣ ତଳକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସ୍ୱପ୍ନଟି ଏହି। ଏବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମହାରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତହିଁର ଅର୍ଥ ଜଣାଇବୁ। ହେ ମହାରାଜ,
ଓ ସେହି ସକଳର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ମସ୍ତକ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ସେହି ପ୍ରଥମ ଯୋଉ କଲର ସୁନାର ଥିଲା ମସ୍ତକ ଥିଲା, ଯାହାକି ରାଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଯେଉଁ ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ନବୁକଦନେସ୍ତର, ସେହି ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସୁନା, ସେହି ସୁନାର ମୁଣ୍ଡ। ଆଉ ତାହା ସେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ପରାକ୍ରମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବା ସକାଶୁ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥରେ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ସୁନାର ମୁଣ୍ଡକୁ। ଆଉ ଏହା ବାବିଲୋନ ଯୋଉଟାକି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଯାହାକି 605 BC-ରୁ 539 BC ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଫୋର ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ, ବିସି ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ, ବିଫୋର ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ। ତ ତାହା ଦର୍ଶାଉଛି। ପୁଣି ତଳକୁ ପଢିବା। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ ଓ ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ପିତଳମୟ ତୃତୀୟ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ, ତାହା ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ଓକେ, ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖୁଅଛୁ ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ନୂନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ। ଯୋଉଟାକି ନ୍ୟୁନ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ, ତାହା ସେହି ପ୍ରଥମ ରାଜାରୁ ଟିକେ କମ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବେ ସେମାନେ। ସେ ପ୍ରଥମ ରାଜା ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିବେ। ସେ ପ୍ରଥମ ରାଜା ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିବେ। ଯେଉଁ ରାଜା ରାଜାଙ୍କ ପରେ ଆସିବ, ନବୁକଦନେସ୍ତର ରାଜା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରାଜା ଆସିବ, ସେହି ରାଜା ସେହି ନବୁକଦନେସ୍ତର ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିବ। ଆଉ ସେହି ରାଜାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଏ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ ବିଷକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ତାହା ପିତ୍ତଳମୟ ଥିବ। ତୃତୀୟ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ, ତାହା ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ତୃତୀୟ 3 ନମ୍ବର ବିଷୟ ଯୋଉଟାକି ରାଜା ଗୋଟେ ଆସିବେ, ତା ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ପରେ ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବର ରାଜା ଆସିବେ, ସେହି ରାଜା କ'ଣ କରିବ ନା ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ଆଉ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ତାହା ମିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ ପାର୍ସିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମିଦିଓ ପାରସ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଛି, ସେହି ଦେଶରୁ ଏହି ରାଜାମାନଙ୍କର ଆସିବାର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହାକି ଆପ୍ରୋକ୍ସ 539 BC-ରୁ 331 BC ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତାହା ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ବି ଦେଖିବା 5:28-ରେ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମିଦିଓ ଏବଂ ପାରସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇଦେଉଛି। ଦାନିଏଲ 5:28 କ୍ୱିକଲି 28। ବିଭକ୍ତ ହୋଇଅଛି ଆଉ ମାଦୀୟ ଓ ପାରସୀମାନଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ତ এই ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଦୀୟ ଏବଂ ପାରସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ 2 ନମ୍ବର ରାଜା ଯେଉଁ ଆସିବ, ସେ ମାଦୀୟ ଏବଂ ପାରସ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଧରିକି ଚାଲିବେ, ଯୋଉଟାକି ସେହି ଚାନ୍ଦିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତୃତୀୟ ରାଜା ଯେଉଁ ଆସିବେ, ସେ ରାଜା କ'ଣ କରିବେ ନା ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ ଆଉ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିବ। ଏହି ରାଜା ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଳବାନ ଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଶୁଣିଛୁ, ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କଲେଜ ପଢ଼ିବା ଝିଅ ପୁଅମାନେ ସେମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଦ ଗ୍ରେଟ୍, ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲଗାଯାଏ କାରଣ ତାଙ୍କ ନାଁର ଅର୍ଥ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରେଟ୍ ଲଗାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଥିଲା। ସେ ଯାହା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏପରି ଥିଲା ଯେ ସେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଗ୍ରୀସର ଭାର ପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଗ୍ରୀସର ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ସେ ଗ୍ରୀସ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଆଉ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଜୟ କରିବେ, ଯାହାକି 331 BC-ରୁ 168 BC ବୋଲି, 331 BC-ରୁ 168 BC ଆମେ କହିପାରିବା। ସେଇ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଯୋଉଟା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସମୟ ତାହା ଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ରାଜା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଯାହାକି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି 40 ପଦରେ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ରାଜା ଲୌହ ତୁଲ୍ୟ ଦୃଢ଼ ହେବେ, କାରଣ ଲୌହ ଯେପରି ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଆୟତ କରେ ଓ ଲୌହ ଯେପରି ଏହି ସବୁକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରେ, ସେପରି ସେହି ରାଜା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭଙ୍ଗି ସବୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତ ଲୌହର ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ପିକ୍ଚର ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଘରୁ ତାର ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହା ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ସଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏହା ରୋମକୁ ସୂଚାଏ। ରୋମୀୟ ଲୋକମାନେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୌହ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଲୌହକୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲୌହରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ କିଲା ମରା ଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଲୌହରେ।
ଆଉ ସେ ଲୁହାର ବର୍ଷାରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମରା ଯାଇଥିଲା। ତ ରୋମ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯେଉଁ ଗୋଡ଼କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ର ଲମ୍ବ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ସମୟ ମଧ୍ୟ 500 ବର୍ଷ ବୋଲି ଥିଲା। 500 ବର୍ଷର ଲମ୍ବ ଇୟର ସେମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ, ଏହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। ପୁଣି ତଳକୁ ଯଦି ପଢ଼ିବା 41, ଆହୁରି ଆପଣ ଯେପରି ଦେଖିଲେ ଯେ ପାଦ ଓ ପାଦର ଅଙ୍ଗୁଳି କିଛି କୁମ୍ଭକାର ମୃତ୍ତିକାମୟ ଓ କିଛି ଲୋହମୟ ଥିଲା, ସେହିପରି ସେ ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ହେବ, ମାତ୍ର ତହିଁର ଲୋହର ଦୃଢ଼ତା ରହିବ, କାରଣ କନ୍ଦମରେ ଲୋହ ମିଶ୍ରିତ ଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋହ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ଦୁଇଟା ମିକ୍ସ ହେଇଛି। କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଲୁହା ମାଟି ମିଶି ଯିବାର? ଦେଖିଛନ୍ତି? ଲୁହା ଆଉ ମାଟିକୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ମିଶିଯିବେ। ଲୁହା ଆଉ ମାଟି କେବେ ମିଶିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି? କେବେ ନାହିଁ। ସେମିତି ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଲେ କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଲୁହା ଆଉ ମାଟି କେବେ ମିଶିବ ନାହିଁ। ତ ସେହିପରି ଆଜି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଛି, ସେ ସ୍ଥାନ ମାନେ ଆଜି ମିଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ଦେଶ ରହିଅଛି ଯାହାକି ମୁଁ ନାମ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ୟୁରୋପର ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱକୁ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତାହେଲେ ଆପ୍ରୋକ୍ସ 10 ହାରାହାରି 10ଟି ସ୍ଥାନ ରହିଅଛି ଯାହାକି ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମିଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହି ରୋମ ସହିତ। ଆଉ ତାହା ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସେ ଲୋହ ଏବଂ ସେ ମାଟିର ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ରହିଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ମିଶିବାର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଯେଉଁ ରହିଅଛି ତାହା ମିଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଆଗରୁ ହୋଇଅଛି ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। ତଳକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ କିଏ ଜଣେ। ପୁଣି ପାଦର ଅଙ୍ଗୁଳି ସବୁ ଯେପରି କିଛି ଲୋହମୟ ଓ କିଛି ମୃତ୍ତିକାମୟ ଥିଲା, ସେପରି ରାଜ୍ୟର ଏକାଂଶ ଦୃଢ଼ ଓ ଏକାଂଶ ଭଗ୍ନ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ଯେପରି କର୍ଦ୍ଦମ ସଙ୍ଗରେ ଲୋହ ମିଶ୍ରିତ ଥିବାର ଦେଖିଲେ, ସେପରି ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବଂଶ ସଙ୍ଗେ ଆପେ ମିଶ୍ରିତ ହେବେ, ମାତ୍ର ଲୋହ ଯେପରି ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଶ୍ରିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତଦ୍ରୂପ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ସେହି ରାଜଗଣର ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତାହା କଦାଚ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତହିଁର ଆଧିପତ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ହସ୍ତରେ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଓ ନଷ୍ଟ କରି ଆପେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଶେଷରେ ଏହି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତର ଗୋଟିଏ କଣିକା ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ପଥର ଆସୁଛି, ଆଉ ସେ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଲା ପରେ ତାହା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତୁଷ ପରି ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହାର ଦେଖା ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଜାଗାରେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେ, ଆଉ ଆପଣ ଯେପରି ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେଇଟା 44, ପୁଣି ସେହି ରାଜଗଣ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଆଉ ତାହା କଦାଚ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତାହା କଦାଚ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତହିଁର ଅଧିପତି ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ହସ୍ତରେ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଓ ନଷ୍ଟ କରି ଆପେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀର ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଅନେକ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ୱିଥାଉଟ୍ ଏନି ମ୍ୟାନ୍, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ଏପରି କହନ୍ତି। ମରିୟମର ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ଅନେକଙ୍କର ଧାରଣା ଏହା ଅଟେ ଯେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନେକ ଡିନାଏ କରନ୍ତି, ଅନେକ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି ଏ ବିଷୟକୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି
আর ସେହି ବିଷୟକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି ସେ ପଥର ସେ ପର୍ବତରୁ ଏପରି ଆସିଲା ଯେ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ଆଉ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆଉ ତାହା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାପିତ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଆସିବା ପରେ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବିନାଶ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ସ୍ଥାପିତ କଲେ ଆଉ କଦାଚ ତାହା ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ କରିବେ ସେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ବିଷୟକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ଏବଂ 19 ପଦ ପଢିବା, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ବିଷୟକୁ କୁହାଯାଉଛି କି ଜଣେ ଶୀଘ୍ର ପଢିଦେବେ। ମାଥ୍ୟୁ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 18 19। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ହୁଁ। ତୁମେ ପିତର, ହୁଁ। ପୁଣି ଏହି ପଥର ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ ପିତର ତୁମ ଉପରେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଆପଣା ମନ୍ଦିର ତୋଳିବି। ସେ ତାଙ୍କୁ ପଥରର ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ସେହି ପଥରକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ରିଲେଟେଡ୍ କରାଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ ଆଉ ଜାଣିଅଛୁ ମଧ୍ୟ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ସନ୍ଦର୍ଭ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ପଥର ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ଆସୁଛି ଆଉ ଭଗ୍ନ କରୁଛି, ଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଏ ବିଷୟ ସବୁକୁ କଣ କଲେ ନା ଭଗ୍ନ କଲେ। ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ବା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ତାହା ସେକେଣ୍ଡ କମିଂକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ କରିବେ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କଣ ହେବ ନା ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ କଣ ନା ସେ ସ୍ଥାପିତ କରିବେ ଆଉ ଚିରକାଳ ତାହା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି। ଆଉ ଏହା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଏହା ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଫେସାଇ ହେଇଛି। ଆଉ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କଣ ନା ହେବ ନା ପୂରଣ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଲୁକ ତାର 20 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 18 ପଦ ପଢିବା, ସେହି ପଥର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ଆମେ ପଡୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ସେହି ପଥର ଯଦି ଆମ ଉପରେ ପଡି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବା। ଏହା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ସେ ପଦ କି ପଢିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଲୋକ 20 ର 18 ପଦ। ଯେ କେହି ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ହୁଁ। ସେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେବ। ହୁଁ। ପୁଣି ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ଯାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ହୁଁ। ତାହାକୁ ତାହା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ତାହାକୁ ତାହା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଇଟ୍ସ ଅଲସୋ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ଏହି ପଦକୁ ସେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସଂଲଗ୍ନ ହେବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିପାରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବଢ଼ିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ, ଯଦି ଦାନିଏଲ ଚାପ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟକୁ କୁହାଯାଏ। ଦାନିଏଲ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦ ଏବଂ 14 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। 13 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ ଏବଂ 14 ପଦ ଦାନିଏଲ 7ର। ମୁଁ ରାତ୍ରି କାଳର ଦର୍ଶନରେ ଦେଖିଲି, ହଁ। ଆଉ ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ନ୍ୟାୟ ଏକ ପୁରୁଷ ଆକାଶର ମେଘରେ ଆସିଲେ। ହୁଁ। ଓ ସେ ଅନେକ କାଳର ସେହି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ, ହୁଁ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଛାଉକୁ ତାହାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଦେଶବାସୀ ଓ ଭାଷାଭାଷୀମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ମହିମା ଓ ରାଜତ୍ୱ ହେଲା। ତାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅନନ୍ତକାଳୀନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ତାହା ଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅବିନାଶ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେବେ ଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ତାହା ଅବିନାଶ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବି ସ୍ଥାପିତ ହେବ, ତାହା କେହି ମଧ୍ୟ ଲୁପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲୁପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ପଥକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାର୍କ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 62 ପଦ ଯଦି ପଢିବା, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସିବା ସମୟକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଯୀଶୁ କିପରି ଆସିବେ, ଯୀଶୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି, ସେ ବିଷୟକୁ କୁହାଯାଉଛି। ମାର୍କ ତାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ 62 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେହି ପୁଣି ଆପଣମାନେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପରାକ୍ରମର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଓ ଆକାଶର ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବା ଦେଖିବେ। ତ ଆକାଶରୁ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା? ଆଗମନ କରିବାର ଦେଖିବା। ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଏହି ବିଷୟକୁ ନିଗୁଡ଼ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ରଖିକି ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଥିଲା ଏ ପିକ୍ଚରକୁ, ଯେ ପ୍ରଥମରେ ସୁନାର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ନାଇଁ କି? ଯୋଉଟାକି ରାଜା ଥିଲେ। ଆଉ ସୁନାର ଦାମ କେତେ ଥାଏ? ବହୁତ ଥାଏ, ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ତାର ଓଜନ କେତେ ଥାଏ?
ସୁନାର ଦାମ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଓଜନ କମ। କିପରି? ସୁନାର ଦାମ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଓଜନ କମ। ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖୁଥିଲା ଆମେ ପିତ୍ତଳ ବିଷୟ। ପିତ୍ତଳ ସୁନାରୁ ଟିକେ କମ ଦାମ ଥାଏ ନାଇଁ କି, କିନ୍ତୁ ତାର ଓଜନ ଟିକେ ବେଶୀ ତାଠୁ ଥାଏ। ତାର 3 ନମ୍ବର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲା ଯେ ଲୁହା। ଲୁହାର ଓଜନ ବେଶୀ କିନ୍ତୁ ତାର ଦାମ କମ ଥାଏ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ବିଷୟକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଛୁ, ଯୋଉଟାକି ଚଟାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚଟାଣ जोटाकि तार ओजन को आम मापी पारिबा नाही। हालेलुया। तो यही जो आकृति मुझे आपन सम्मुख रखिली, जदि तलू तलू आपण मैंने जदि हिसाब करके जी ताहले ओजन बढ़िया 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 विषय में देखुँ। ओजन बढ़ी 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 जाउछि। अनेक समय आम मैंने कौन करा मूल्यांकन करने को चेष्टा करने आवश्यक अटे। परमेश्वर आम को विभिन्न भाव में विभिन्न प्रकार कथा कहती, आम मैंने से विषय को ग्रहण करने आवश्यक अटे। परमेश्वर सदा सर्वदा आम को किसी ना किसी रेगुलेशन देवा चाहती, प्रकाशन देवा चाहती। आम मैंने केवल ताको ग्रहण करार अच्छी। मोर प्रिय माने आम जिते बड़ पर्यंत से व्यक्तिगत परमेश्वर से विषय को स्पर्श करवा नहीं पाइबा को आशा करवा नहीं आम पाई पारिबा नहीं। आज पर दिन में जो मेज सजा जाइए मेज को जो आम लक्ष्य करवा निरीक्षण करवा, से समस्त राजा गोटे दिन ध्वंस हेले आई। आज परमेश्वर जुगर आम अच्छू। आम जो मेजर अंशी होचु से आम बुझा कथा जे मेज मो केते आवश्यक विषय अटे। परमेश्वर मत केते प्रेम कर सप्ताह सारार समस्त विषय को आम स्मरण करवा ताहले होइतो पारे निश्चित भाव में आम माने चिंतार मग्न होगा आवश्यक अटे। अनेक आशीर्वाद द्वारा प्रभु को आशीर्वाद प्राप्त कर गोटे प्रभु को जानी व्यक्ति केवल बुझीपार मंगल दान को समस्ते आम पासरी जाऊ अनेक समय, किंतु प्रभु चाहती मंगल दान को कौन करो ना पासर ना। से दानिएल पुस्तक तापर कौन है 47 पढ़ा। राजा दानिएल को उत्तर पर कहले, तुम्हें यही निगूढ़ कथा प्रकाश करने को समर्थ होइछ। एथिपाई निश्चय तुमर परमेश्वर ईश्वर गणर ईश्वर और राजा गणर प्रभु और निगूढ़ विषय मान प्रकाशक अटंती। देखंतु परमेश्वर गोटे नथिबा वस्तु को थिबा भाव में परिणत करती। गोटे व्यक्ति यदि कहि भी नहीं बोली कहूची ताहले ता मुखर से स्वीकार करिवो, यह परमेश्वरंकर कार्य अटे। मु प्रथम रो कहूतिली परमेश्वर महिमा पाइबा को चाहती, ताहले निश्चित भाव में से जे कोनोसी भाव में महिमा पाइबे ही पाइबे। जे कोनोसी व्यक्ति को से यदि बाछिछंती निश्चित भाव में से स्वीकार करिवो। आ राजा ए जगह स्वीकार करूछंती। यदि 46 रे पढ़िबा से मुह माड़ी पड़ी जाई कि तांको दंडवत करूछंती। गोटे राजा केबे मध्य कोनोसी व्यक्ति सम्मुख रे एपरि करि नाही कि करिवो नाही, किंतु सही समय राजा जेते बेले एते निगूढ़ विषय को जानी पारुछि, से बुझी पारुछि जे तांकर परमेश्वर किपरि परमेश्वर। एपरि परमेश्वर को मु यदि पाई जाउछि ताले मोर जीवन धन्य हो जाउछि। आज अनेक समय आमे न जानिथिबा विषय को आमे बेसी प्रायोरिटी दे थाउ। आम अनेक विषय को आज धरिकी चालू अच्छे। मोर प्रिय माने अनेक विषय को आज ग्रहण कर देछु, अनेक विषय को धरीचु, किंतु प्रभु चाहते आम सत्य जीवंत परमेश्वर को आराधना करवा, जो परमेश्वर की स्वर्ग उपविष्ट अच्छा। से ही राजा से दिन अन्य समस्त विषय को प्रथम प्रायोरिटी देथिला, किंतु शेष में से जितेबाला जानुछि से स्वीकार करुछि या कहूछि तुमर परमेश्वर सत्य जीवंत परमेश्वर ईश्वर गण अटंती, राजा गण प्रभु अटंती, निगूढ़ विषय प्रकाश करवा परमेश्वर अटंती। तो मु राजा दानिएल को महान करी अनेक बहुमूल्य उपहार देला। आ बाबिल रो समुदाय प्रदेश उपर कर्तृत्व पद दे बाबिल जावतीय विद्वान लोकों को ऊपर ताको प्रधान अधिपति कले। तापरे आमर चिन्ह आरंभ हो जाए। जदि आम परमेश्वर को सहित लगी रहिबा निश्चित भाव में परमेश्वर आम मान को मस्तक करेंगे। मोर प्रिय माने लांगोल करेंगे ना। परमेश्वर सदा सर्वदा चाहती तांकर लोक माने से माने उच्च पदवी रहंतु, उच्च स्थान रहंतु। आज आमर किछि मध्य पदवी नथिले आमे जेबे ख्रीष्ट को धरि चलिबा लोके देखि आमर पदवी जे बहुत बड़ बोली भाइबे, यह निश्चित स्वाभाविक विषय अटे। हालेलुया। प्रभु एही चिंताधारा आज समस्त को आशीर्वाद करते। आमेन।